پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اقتدار کی شراکت کی جنگ چھڑنے والی ہے۔ یہ جنگ کہاں تک پہنچے گی اور کون سا جو مرحلہ ہے وہ طے کرنا باقی ہے۔ آصف علی زرداری کی خواہش کیا ہے، نواز شریف کیا چاہتے ہیں، شہباز شریف کی خواہش کیا ہے، اور اب یہ بھوچال کہاں پہنچے گا۔ آرمی جو ایکٹ ہے اس میں بھی ترمیم ہو گئی، اور آرمی چیف کو اور جو نیول چیف ہے اور جو فضائیہ کے چیف ہیں ان کو جو ہے وہ مدت ملازمت ان کی بڑھ گئی، لیکن اب رساکشی اقتدار کے لیے جماعتوں کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ اب رساکشی کہاں پہنچے گی یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو نہیں دبایا ہے، کمنٹس نہیں دیے، اپنی رائے سے مجھے آگاہ نہیں کیا ہے، تو اس ویلاگ سننے کے بعد مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں، کمنٹس دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، شیئر کریں، اور آپ کی رائے میرے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف پر الزام ہے کہ وہ فارم 47 کے جو حقدار ہیں یا ان کی وجہ سے اقتدار پر براجمان ہیں، انہیں عوام نے منتخب نہیں کیا ہے، لیکن کچھ مقتدر حلقوں کی وجہ سے وہ اقتدار میں آئے ہیں۔ یہ حکومت جو ہے اب تک جس طرح اقتدار میں لٹکی ہوئی ہے یا کھڑی ہوئی ہے وہ فارم 47 کی وجہ سے ہے۔ یہ الزام مختلف جو حلقے ہیں وہ لگا رہے ہیں مسلم لیگ نون پر، اور مسلم لیگ نون کے شہباز شریف کو بھی اس طرح کے طعنے دیے گئے ہیں کہ آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ثابت ہوئے ہیں بحیثیت وزیر اعظم پاکستان، پچھلا ٹینیور بھی اور اب کا ٹینیور بھی۔ اب مقتدر حلقوں نے سوچ لیا ہے کہ کیوں نہ ایک پھرتیلے نوجوان کو آگے لایا جائے۔ مریم نواز بھی اس ریس میں شامل تھی، لیکن نواز شریف کو کہا گیا کہ آپ کو باری دی جائے گی آپ کی بیٹی کو، آپ کا تو دروازہ ہی بند ہے، آپ کی جو دروازے ہیں اقتدار کے وہ بند ہو چکے ہیں، آپ کی اولاد کو آگے لانے میں ہم کمک آپ کی کریں گے اور آپ کی بیٹی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کوششیں کریں گے۔ تو مریم نواز کا بھی پتہ جو ہے وہ کاٹنے میں مصروف ہے ان کے سگے چچا۔ شہباز شریف چاہ رہے ہیں کہ ان کے بھائی اور بھتیجی بھی اقتدار میں نہیں آئے اور وہ ان کا اور ان کے بیٹے کا سکہ چلتا رہے مسلم لیگ نون کے اندر اور اقتدار کے اندر۔ اب جو مقتدر حلقے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس مڈ ٹرم میں جو ہے بلال بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنایا جائے اسی حکومت کے اندر۔ یہ حکومت جو شہباز شریف کی ہے اسی حکومت یا اقتدار کے دوران مڈ ٹرم میں وزیر اعظم بنوایا جائے بلاول بھٹو کو۔ اب یہ سنتے ہوئے پریشانی سے جو تھے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب چلے گئے، اور ان کے بھائی نواز شریف لندن کے بعد اب امریکہ میں بیٹھ گئے ہیں، وہاں لابیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب شہباز شریف سعودی عرب پہنچے تو سعودی عرب کے شاہ فرمان محمد بن سلمان ان سے مل ہی نہیں رہے تھے، کہا کہ کیا کریں ملاقات ان سے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ملاقات ان کی نہیں ہو رہی تھی اور یہاں سے یہ تاثر جا رہا تھا کہ سعودی عرب میں وزیر اعظم بیٹھے ہیں اور کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے لائیں گے، اور وفود بھی سعودی عرب سے پاکستان آئے گا اور صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے حق میں جائے گی، لیکن ایسا نہیں بن پا رہا تھا۔ پھر انہوں نے مولانا طاہر اشرفی کو بلایا اور مولانا طاہر اشرفی کو کہا کہ آپ آ جائیں اور میری ملاقات محمد بن سلمان سے کروائیں، محمد بن سلمان سے میری ملاقات کروائیں، ضروری ہے، اور تاثر جائے کہ ان کے تعلقات بڑے سعودی عرب کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو طاہر اشرفی دوڑے چلے آئے اور انہوں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کروائی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے کہ وہ سعودی بادشاہ تک ان کی رسائی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور جنرل ریٹائر فیض حمید جو ہے وہ محمد بن سلمان سے ملنے کے لیے پہنچے، تو کئی دن بیت گئے تھے، دونوں سے نہیں مل پا رہے تھے۔ پھر
हुआ यूं कि ये इमरान खान की हुकूमत थी और दोनों इसी हुकूमत में गए थे। फिर जो है वो उन्होंने भी ताहिर अशरफी को बुलाया और उनकी मुलाकात जो है वो करवाई, और मुलाकात के बाद आकर इमरान खान को कहा कि मौलाना ताहिर अशरफी को एडवाइजरी दी जाए, और एडवाइजरी दी, और शहबाज शरीफ ने भी उनके लिए नोटिफिकेशन निकलवाया, और वो भी जो है वो एडवाइज़र शहबाज शरीफ बने हुए हैं। तो इनका जो तासुर है दोनों भाइयों का। दूसरा भाई नवाज शरीफ अमेरिका में लॉबिंग करने गया है कि हम आपके पुराने खादिम हैं, आपके खिदमत गुजार हैं, और सारा जो महवर है उनका अमेरिका है, और अमेरिका में बैठकर सऊदी अरब और अमेरिका का आपको पता ही है कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और दोनों के आपस में कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। और सऊदी और अमेरिका के ताल्लुकात अगर किसी मुल्क के साथ अच्छे हो जाएं तो उनके वारे न्यारे हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गए हैं सऊदी अरब, और साबिक वज़ीर आज़म उनके बड़े भाई नवाज शरीफ गए हैं अमेरिका, और अमेरिका में वो वाच कर रहे हैं कि इंतखाबात डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, जहाँ जो दूसरी उम्मीदवार हैं वो जीत रही हैं। तो वो वाच भी कर रहा है और वहाँ पर लॉबीज भी बना रहा है ताकि आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी को रोका जाए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को इसी जो टेन्योर है इसमें वज़ीर आज़म बनाने के लिए आसिफ अली जरदारी ने जो है वो बाजी लगा दी है, जो है वो सर जोड़कर बैठा हुआ है, और ये दुबई में लॉबिंग भी कर रहा है, और वहाँ पर बैठकर अपने बेटे के हवाले से नहीं बल्कि वो आलमी रिकॉर्ड कायम करना चाहता है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में कोई बेटा वज़ीर आज़म हो और बाप जो है वो सदर ममलकत हो। तो ये रिकॉर्ड आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की तारीख में जैसे दूसरी मर्तबा सिविलियन सदर बनने का एजाज़ हासिल किया है, उसी तरह वो अपने बेटे को वज़ीर आज़म लगवाना चाहते हैं और ये रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। और आसिफ अली जरदारी जिसी भी ज़िद पर अड़े रहते हैं तो वो अड़े ही रहते हैं। एक दौर का मैं आपको वाक़या सुनाता चाहूँ कि आसिफ अली जरदारी कितने ज़िद्दी और खरे हैं। आसिफ अली जरदारी एक बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर थे। उन्होंने जापान से नई गाड़ी ख़रीदी थी, और उस वक्त में शायद कोई पराडो वराडो थी, कोई लैंड क्रूज़र थी, कौन सी ऐसी अच्छी गाड़ी थी, वो लेकर आए। तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये मुझे गाड़ी खपे। तो उन्होंने कहा सही मैं अपने लिए ले आया हूँ, आपके लिए दूसरी मंगवा रहा हूँ। कहा कि यही मुझे गाड़ी खपे। तो उन्होंने जो आफ्ताब शबान मीरानी था या जो शेरपाऊ था आफ्ताब शेरपाऊ, खुर्शीद शाह और दीगर जो अहम रहनुमा थे, फ़तेह मोहम्मद हसनी था, उनको भेजा कि आप जाएं, इनको कहें कि मुझे गाड़ी दे दे और मुझे गाड़ी चाहिए। लेकिन वो नहीं माने। फिर ये बात गई शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि आप जो हैं वो आसिफ साहब की ज़िद है, गाड़ी उनको दे दे। फिर वो वफाकी वज़ीर था और पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, और पीपल्स पार्टी का हिस्सा होते हुए उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शाही से इनकार नहीं किया और उनको गाड़ी दे दी। तो आसिफ अली जरदारी इस तरह के ज़िद्दी हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान खपे तो पाकिस्तान खपे ही खपे, और पाकिस्तान के साथ वो चल रहे हैं अभी भी। तो उनकी ख्वाहिश है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जाए कि बाप सदर और बेटा जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए, और ये दोनों भाई जो हैं वो इसी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दाव पेचरे खेल रही है उसको सबोताश करने के लिए एक भाई सऊदी अरब में बैठा हुआ है, दूसरा भाई जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ है। अब देखना ये है कि वो इतने जो मामलात हैं या जो संजीदगी के साथ मुख्तलिफ हल्के देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आइनी तरामीम थी 26वीं, उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और उसमें उन्होंने काफ़ी उनकी मदद फराम की। तो इसीलिए वज़ीर आज़म का हक़ जो बनता है वो बिलावल भुट्टो का बनता है। और ये भी तासुर दिया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कामयाब हो सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के तौर पर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तो नाकामी के हवाले से वो चाह रहे हैं कि नए चेहरे को मैदान में लाया जाए, और चेहरा अब उनके नज़रों के आगे जो मौजूद है
وہ بلاول بھٹو زرداری ہی ہے۔